اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اسے سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی کلک کر لیں تاکہ میری آنے والی تمام نئی ویڈیوز آپ کو مل سکیں۔ ہم دو بہنیں تھیں۔ میں اپنی بہن سے بہت زیادہ خوبصورت تھی۔ لوگ میرے حسن کی تعریف کرتے تو پھولے نہ سماتی۔ سچ کیوں نہ کہوں کہ لاکھوں میں ایک تھی، چندے آفتاب چندے ماہتاب۔ مجھے فخر تھا کہ مجھ سے سارے زمانے میں کوئی اور نہیں ہے۔ اس گمان نے مجھے مغرور بنا دیا۔ بچپن میں ہم بہنیں ساتھ کھیلتی تھیں، ایک دوسرے سے بہت پیار تھا۔ جب ذرا عقل آئی تو اپنی ذات کا احساس ہوا۔ لوگوں نے صورت کی تعریفیں کی تو دماغ خراب ہو گیا۔ چھوٹی بہن کو بھی خاطر میں نہ لاتی، اس سے کلو پڑی اور چڑیل کہہ کر مخاطب کرتی۔ اس پر عظمت دل محسوس کر رہ جاتی۔ عظمت مجھ سے بہت محبت کرتی تھی، لیکن میں نے اپنی خوبصورتی کے گھمنڈ میں ہمیشہ اس کی توہین کی، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ مجھ سے دور رہنے لگی۔ امی سمجھاتی تھی، عفت خدا کے لیے آسمان سے اترو، زمین پر رہو، ورنہ ایک دن ایسی گروگی کہ فنا ہو جاؤ گی۔ چھوٹی بہن تم سے پیار کرتی ہے، تم اس سے ایسا حقارت آمیز رویہ رکھتی ہو۔ کیا ہوتا جا رہا ہے تمہیں؟ خود نہیں معلوم تھا مجھے کیا ہوتا جا رہا ہے، بس اپنی ذات کے نشے میں ہم وقت گم رہنے لگی تھی۔ ابا بیچارے سفید پوش تھے، بڑی محنت سے کما کر لاتے تو ہم 2 وقت کی روٹی پیٹ بھر کر کھاتے تھے۔ ماں سادہ لوگ کفایت شعار تھی، انہوں نے کبھی غرور نہ کیا، ہماری ہمیشہ اچھی تربیت کی صحیح کی۔ لیکن جب کسی کی کم بختی آتی ہے تو پھر کسی کے سمجھانے سے بھی نہیں سمجھتا۔ میں جب اسکول جاتی، لڑکے پیچھے آتے اور کہتے وہ دیکھو بھول جا رہی ہے۔ ان دنوں میں 8ویں میں تھی، مجھے اپنے گھر کے حالات کا بالکل بھی احساس نہیں تھا۔ امیر لڑکیاں ساتھ پڑھتی، ان سے دوستی کے شوق میں ماں سے آئے دن نت نئے لباس اور جوڑی کی فرمائشیں کرتی۔ والدہ مطالبات پورے نہ کر سکتی تو نتیجے کرتی اور ان کا سکون برباد کر ڈالتی۔ مجھے پڑھنے کا شوق نہیں تھا، لیکن نت نئے فیشن اور لباس کی بہت چاہ تھی، جس سے والدہ لڑکیوں کی تعلیم سے بدزن ہو گئی۔ ایک مشکل یہ تھی کہ جب اسکول میں کوئی فنکشن ہوتا، مجھے ڈرامے میں مرکزی کردار دیا جاتا، کبھی شہزادی کا رول تو کبھی ملکہ کا۔ تب ویسا لباس بنوانا ہوتا جبکہ امی جان کی وسعت سے باہر تھی۔ ایسی فضول خرچیاں۔ اس بار جب ایک فنکشن میں مجھے شہزادی کا رول ملا تو میں نے امی سے کہا کہ مجھے خوبصورت لباس بنوا کر دیں۔ وہ بولی کہ میری شادی کے دن کی خوبصورت کامدانی ساڑی رکھی ہے، اس کو کٹوا کر تمہاری مرضی کا لباس بنوا دیتی ہوں۔ لیکن میں اڑ گئی کہ نہیں، مجھے نیا لباس چاہیے۔ اس پر والدہ کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ انہوں نے سختی سے کہا کہ ڈرامے میں حصہ لینے سے انکار کر دو، ورنہ میں تمہیں اسکول سے نکال لیتی ہوں۔ جب ضد پر اڑ گئی تو انہوں نے والد سے میری شکایت کر دی۔ انہوں نے ہم دونوں بہنوں کو ایک ساتھ اسکول سے اٹھا لیا، کیونکہ وہ اکیلی عظمت کو اسکول نہیں بھیج سکتے تھے۔ اس وقت تو بالکل احساس نہ ہوا کہ میری ضد کی وجہ سے چھوٹی بہن کا بھی مستقبل تاریک ہو گیا۔ جب اسکول نہ گئی تو از خود نام کٹ گیا اور ہم دونوں بہنیں گھر بیٹھ گئیں۔ حالانکہ عظمت کو پڑھائی کا بہت شوق تھا، مگر وہ میری وجہ سے تعلیم سے محروم ہو گئی۔ عظمت کو اسکول نہ جانے کا غم تھا، مگر وہ ویسے ہی شاش بشاش تھی۔ صبح تڑکے بیدار ہونا، تیار ہو کر اسکول جانا برا لگتا تھا۔ نیند ٹوٹتی تو برا حال ہوتا، سونا چاہتی تو ماں بار بار جھنجھوڑ کر جگاتی۔ تب سوچتی کیا مصیبت ہے، سونے نہیں دیتی ہیں، آخر کیا ملے گا پڑھ کر مجھے؟ کاش کہ میں مجھے زبردستی پڑھنے نہ بھیجا کریں۔ صبح تک سوئے رہنے کے کارن اسکول کی بلا وجہ چھٹیاں کیا کرتی اور عظمت میرے لیے پریشان ہوتی، کیونکہ میں چھٹی کرتی تو اسے بھی لازمن کرنا پڑتی۔ ہم دونوں 8ویں میں ساتھ پڑھتی تھی۔ بڑی ہونے کے باوجود میں 1 سال پیچھے چل رہی تھی، کیونکہ ایک بار فیل ہو چکی تھی۔ ایک روز پھوپھی ہماری طرف آئی۔ جب ان کو پتا چلا کہ ہم نے پڑھائی چھوڑ دی ہے تو وہ امی پر خفا ہوئی کہ کیوں ان کو اسکول سے اٹھا لیا۔ امی نے میرے کرتوت ان کو نہ بتائے اور یہ کہہ کر ٹال دیا کہ پڑھ کر انہوں نے کون سا تیر مار لینا ہے، اسکول گھر سے کافی دور ہے، آوارہ لڑکے پیچھے لگ جاتے ہیں۔ تبھی تمہارے بھائی نے منع کر دیا کہ گھر سے باہر نہ نکلیں۔ ہاں صحیح کہتی ہو، ہماری عفت ہے بھی اتنی خوبصورت، ضرور لڑکے پیچھے لگتے ہوں گے۔ خوبصورت بچوں کی تو کچھ زیادہ ہی حفاظت کرنی پڑتی ہے۔ سچ مچ زمانہ خراب ہے۔ وہ اپنی گلی کی 1-2 لڑکیوں کے قصے سنا کر چلی گئیں، جن کو سن کر اماں کو اور ہول اٹھنے لگے۔ انہیں لگا کہ انہوں نے ہمیں اسکول سے اٹھا کر بہت صحیح فیصلہ کیا ہے۔ 16 سال کی تھی کہ میرے لیے رشتے آنا شروع ہو گئے۔ ہم غریب ضرور تھے، لیکن حسن کی دولت بھی ایک قیمت رکھتی ہے۔ بے شک غریب کی بیٹی کے لیے اچھے گھروں سے رشتوں کا آنا محال ہوتا ہے۔ یہ میرا حسن بے مثال ہی تھا کہ اتنے اچھے رشتے آ رہے تھے۔ جب عورتیں دیکھنے آتی، امی سے اصرار کرتی کہ عفت کا رشتہ لینا ہے، انکار نہ کرو، جیسا کہو گی ہر شک مانیں گے، تب اور زیادہ مجھے اپنی قدر و قیمت کا مان ہوتا۔
आह, कितनी नासमझ थी मैं। जानती ना थी कि सूरत से सब कुछ नहीं होती और ज़ाहिरी हुस्न वक्ती होता है। इंसान की असल कदर इसकी देगर खूबियों से होती है। अब मैं और ज़्यादा बन-सवर कर रहने लगी। हर वक्त खुद को आईने में देखती तो नशा सा छा जाता। इस तरह मैं खुद परस्ती के मर्ज़ में मुब्तला हो गई। अपनी छोटी मासूम बहन के एहसासात का पास न रहा। इसे बहन नहीं नौकरानी समझने लगी कि वो बेचारी मामूली सूरत की थी। अजमत मामूली सूरत की ज़रूर थी, मगर समझदार बहुत थी। मैं ऐसे सताती, वो खामोश रहती, मेरे मुंह लगने के बजाय घर के काम करती रहती। वो माँ की मददगार थी, कोशिश करती ज़्यादा से ज़्यादा अम्मा की दुआएं ले। कभी वालदा भी इसे हर वक्त दुआ देती थी कि वो उनके सुख का बाइस थी। मैं ज़्यादा वक्त लेटी रहती, रिसाले पढ़ती, अपने सारे काम छोटी से करवाती। माँ कुछ कहती तो शोर मचा देती। इस ख्याल से कि पड़ोसी न सुने वो खामोश हो जाती और मुझे अपने हाल पर छोड़कर आफियत महसूस करती। मैं अपने कपड़े अजमत से धुलवाती और कहती कि अब इस्त्री भी करो। कभी कभी वो बोल पड़ती, क्यों करूँ तुम्हारे सारे काम, क्या तुम नवाब सुनती हो? मैं बड़ी बहन होने का रोब छापती। वो हुक्म न मानती तो इसके नए कपड़े काट कर रख देती, इसकी जूतियाँ गुम कर देती। वो खौफजदा हो जाती। वालदा मुझे बुरा भला कहती, कभी इससे बके खून पी लेती। बस इतना ही कहती, अल्फत देख लेना, तेरा ये गरूर तेरे सामने आएगा, कहीं तुझे हाथ में न मिला दे। अब वालदा मेरी शादी करना चाहती थी, लेकिन गैरों में नहीं, इसीलिए अच्छे रिश्ते कबूल न किए। वो कहती थी तुम्हें निबाह करना नहीं है, अपने फिर निबाह देंगे। गैरों में गई तो खुद भी खाना खराब होगी और हमको भी बर्बाद कर देगी। वो सच कहती थी। मुझ जैसी कम शऊर लड़कियों का बिलाखिर अंजाम अच्छा नहीं होता। इन्हें अंदाजा था, तभी अपनों से आस लगाई हुई थी। खानदान में मेरे जोड़ के एक दो रिश्ते थे, लेकिन इनको अंदाजा हो चुका था कि लाख अच्छी सूरत सही, मगर मैं कुछ ज्यादा बसीरत नहीं हूँ। एक दिन अम्मी के खालाजाद बहन आठवां माड़ी खड़ आई। ये लोग पहले दुबई में रहते थे, काफी अमीर थे। जब मुद्दत बाद खाला पाकिस्तान आई तो बेटे के लिए लड़की तलाश करने लगी। 2-4 से तस्करा किया। उन्होंने कहा कि अगर खूबसूरत बहू चाहिए तो सलीमा के घर जाओ, इसकी बड़ी लड़की बहुत खूबसूरत है। खाला आरिफा की एक ही आरज़ू थी, इनकी बहू खूबसूरत हो, लाखों में एक हो। वो जब आई, मैं सामने खड़ी थी। इत्तेफाक से इस रोज नहा धोकर अपना सबसे खूबसूरत जोड़ा ज़ेबतन कर रखा था, क्योंकि शाम को पड़ोस में जाना था। मेरी सहेली फरजाना की सालगिरह थी। हाँ बहन, अल्लाह नसीब अच्छा करे, शक्ल सूरत के साथ अच्छे नसीब भी हों, तभी सुख मिलता है। मैं इसके वालिद से मशवरा कर लूँ तो जवाब दूंगी। खाला आठवां कसमें देकर टली कि हाँ के सिवा कोई और जवाब नहीं सुनूंगी। अम्मी ने वालिद से बात की, दूर का रिश्ता सही, पर हैं तो ये रिश्तेदार। लड़का बैरून मुल्क तजारत की गर्ज से जाता रहता है, बहुत मालदार हैं, लेकिन अच्छे लोग हैं। तुम्हारी क्या राय है? तुम्हारे मैके वाले हैं भाई, तुम जानो, मैं नहीं जानता इन लोगों को। अगर तुम मुतमईन हो तो हाँ कहो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। अम्मी ने कुछ सोच बाजार के बाद जहाँ ज़ेब के लिए आठवां खाला को हाँ कर दी और मिठाई बट गई। जहाँ ज़ेब अपने भाइयों में सबसे बड़ा था, ये चारों भाई कमा रहे थे और उनके वालिद की वर्कशॉप दुबई में खूब चलती थी। इतनी बड़े के बावजूद ये लोग मेरा रिश्ता बड़ी मिन्नत समाज से ले रहे थे और सभी खानदान वाले कह रहे थे कि इफ़्फ़त की खुशकिस्मती है। रिश्ता तय हो गया, लेकिन मेरे वालिदैन एक बात से परेशान थे कि वो इतने बड़े घर में बेटे को कैसे खाली हाथ रुखसत करें। अम्मी ने फूफी और चाचाओं से बात की। उन्होंने कहा, इसकी फिक्र मत करो, हम सब मिलकर मदद करेंगे। इंशाल्लाह तुम्हारी बेटी को किसी शय की कमी ना होगी। ये शादी बड़ी धूमधाम से होगी। हम लड़के वालों की हैसियत के मुताबिक इनके शान शान दहेज देंगे। इसमें शक नहीं कि गरीब मेहनत कश की ये बेटी किस्मत की धनी निकली। मेरे जहेज से दूल्हा वालों का घर भर गया। बुधियाल वालों की देखा देखी ननियाल वालों ने मेरे जहेज की शान बढ़ाने में कमी नहीं की। मेरी शादी के बाद अम्मी ने सचमुच सुख का सांस लिया। अजमत ने भी शुक्र अदा किया कि मैं इस पर हर वक्त एक भूत की तरह सवार थी और मैं नाज़ा थी कि किस्मत ने मुझे सब कुछ दे दिया है। शोर भी खूबसूरत और मुझ पर 100 जान से फिरक था। इस कदर गुर्बत में वालिदैन ने बेटी को घर भर के सामान दे दिया था। शान से गुर्बत की धूप से निकलकर इमारत की छाँव में आ गई थी, जहाँ ज़ेब मेरी सूरत देख देख कर जीते थे। साथ सबके वाली होती और नंदे फख्र से कहती कि देखो हमारी भाभी कितनी खूबसूरत है। चंद माह खुशी से भरपूर गुजर गए। जिस बात की तमन्ना करती पूरी हो जाती, जिस शय की आरजू करती हासिल हो जाती। मेरे शोहर का कारोबार ऐसा था कि ज़्यादातर इनको घर से बाहर रहना पड़ता था। कभी कभी गैर मुल्क भी जाते। इनको माँ दो माह बाद वतन से दूर रहना पड़ता। ये दूरी मुझसे बर्दाश्त नहीं होती थी। जब वापस आते तब भी इनके कारोबारी साथी आ जाते। वो इनमें घिरे रहते, रात देर तक इनके पास बैठे रहते।
मुझे बेहद उलझन होती। मैं कभी कभी एहतजाज करती, कभी रूठ जाती और मुझे प्यार से मना लेती। कहते दौलत तुम्हारे लिए तो कमाता हूँ ताकि तुम ऐश कर सको। मैं एक दो दिन चुप रहती फिर उलझने लगती। जब घर में ऐसी खींचातानी हो तो घर का हर फर्द डिस्टर्ब होता है। पहले तो सास समझाती रही, फिर वो कुछ खफा से रहने लगी कि ये कैसे नादान बहू ले आई हूँ। सब कुछ होते हुए मूड खराब और शोहर को देखते ही मुंह लपेट कर पड़ जाती है। नंदे सारा वक्त मेरी खुशामद में लगी रहती है, किसी तरह भाभी खुश रहे और जब हमारा भाई घर लौटे मूड खराब ना हो, जहाँ ज़ेब का खुश दिल से इस्तकबाल करे। वो अपने भाई की जरा सी परेशानी भी नहीं देख सकती थी, इसलिए मेरे गुलाम बनी हुई थी। जब मैं ना समझी, जहाँ ज़ेब परेशान रहने लगे, वो घर बैठ जाते तो उनके बिजनेस से मुतल्लिक लोगों के फोन आने लगते। यार कहाँ हो, रात सौदा होना था, लोग दफ्तर आए बैठे हैं। या फिर दरवाजे पर दस्तक देते उनको लेने आ जाते। जहाँ जब चले जाते तो मैं मूड ऑफ रखती, वो ना जाते तो लाखों का नुकसान होने का अंदेशा था। ससुर दुबई से आ गए। सूरत हाल देखी तो बहुत खफा हुए। बीवी से कहा, तुम कैसी घर के सरबराह हो, तुमसे घर के मामला कंट्रोल नहीं होते। शक्ल सूरत पर फिरकता होकर गरीब घर से लड़की ले आई है। मैं समझा था कि आराम और सुकून की दौलत पाकर ये लड़की हमारी बात मानेगी, इस घर के सुकून का ख्याल करेगी। इसने तो मेरे बेटे को ही परेशान करके रख दिया है। ये अपने घर की लाडो होगी, यहाँ इससे हमारे तरीके से रहना होगा। ये कहाँ की नवाबजादी है कि हर वक्त पलंग पर पड़ी रहती है, मेरी बेटियों से खिदमत लेती है और गड़ाती भी है। सीधे स्वभाव नहीं समझती तो मैके भिजवा दो, 4 रोज में कल ठिकाने आ जाएगी। अब सास की आंखें खुली, मुझसे बोली कि जब मेरी बेटियां नौकरों के होते हुए काम करती हैं, मैं खाना अपने हाथ से बनाती हूँ, तो तुम क्यों काम को हाथ नहीं लगाती। मैं शुरू से काम छोड़ती, माँ के घर में तिनका भी नहीं तोड़ती थी। अगर कोई काम बाद में खास्ता करना पड़ जाता, वो खराब कर दिया करती थी। जब सास ने ससुर का पैगाम दिया, बजाय कि उनका एहतराम करती, उल्टा सास से उलझने लगी। वो ज्यादा कुछ कहती तो रोना शुरू कर देती और माँ के घर चली जाती। माँ को भी जाकर बढ़ा चढ़ाकर बताती कि सास झगड़ती है, ये लोग मुझ पर जुल्म करते हैं, इतने नौकर हैं लेकिन मुझको काम करने को कहती हैं, जबकि सब कुछ मेरे मियाँ का है। वो इतना कमाते हैं, फिर मैं तो किचन में घुसी रहूँ और अपने हाथ मैले करूँ। अम्मी मेरी तबीयत जानती थी, मगर मेरा रोना इनसे बर्दाश्त नहीं होता था। खाला आरफा के पास आकर उनको समझाती कि मेरी बच्ची तुम्हारी बच्ची है, इस पर इतनी सख्ती ना करो, रफ्ता रफ्ता वक्त के साथ समझ जाएगी। एक दिन उन्होंने कह दिया कि सलीमा आपा, ये समझने वाली चीज नहीं है, तुमसे समझी जो अब हमसे समझेगी। ये बहुत जिद्दी तबीयत की लड़की है, तुमने बेटी की परवरिश सही नहीं की। हम शरीफ लोग हैं, अपने हैं। गैर में गई होती तो वो कब का इसको चलता कर देते। शक्ल अच्छी हो और माल अच्छी ना हो तो ऐसी सूरत किस काम की। हाँ, इनकी एक बात सही थी, मगर फिर मेरे दिमाग में था। आईने के अक्स ने मुझे इतना घमंडी बना दिया कि अपनी औकात भूल गई, अपने आगे किसी को कुछ नहीं समझती थी। अम्मी मुझे और मेरी सास को अलग अलग समझाकर थक गई, तो वो कभी मुझसे और कभी मेरी सास से लड़ने लगी। एक रोज तो हद हो गई, जबकि मैं 3 दिन तक मियाँ से रूठी तो वो शिकायत लेकर अम्मी के पास गए। चाहिए तो ये था कि अम्मी दामाद का कान मान रखती और मुझे सरजनिश करती। जाने इनके मुंह से क्यों ऐसे अल्फाज निकल गए कि मैं इस रोज की चीख से तंग आ गई हूँ। अगर मेरी बेटी भारी है तो वापस कर दो, तुम मर्द हो और ये मर्द का काम होता है बीवी और अपने घर वालों के दरमियान में तवाज़ुन सलूक रखे। तुम्हारे अंदर कुछ कमी है, मैं सब कुछ पाकर मेरी बेटी नाखुश है। गर्ज अम्मी ने दामाद को इस रोज खड़ी सुना दी कि वो दम बखुद रहती। अम्मा की इस तरफदारी से मैंने गलत मतलब लिया, मुझे शर्म मिल गई। कहा कि जहाँ ज़ेब मुझे अलहदा घर लेकर दें, मैं आपके कुंबे के साथ नहीं रहूंगी। जरा सा वक्त अब जो कारोबार से बचता है वो माँ बहनों और भाइयों के दरमियान बैठकर गुजार देते हैं और मैं कमरे में एक कैदी की तरह पड़ी रहती हूँ। किसी तौर इन लोगों में 2 साल इकट्ठे निकाल लिए। औलाद ना हुई तो इससे बचाया कि इसके शोहर पर क्या क्या जिम्मेदारी है। देवरों और नंदों की भी शादियाँ नहीं हुई थी। इनके वालिदैन सलामत थे, भला वो कैसे इनसे गाफिल हो जाते और अपने कुंबे से कैसे लगे रह सकते थे। इन दिनों अम्मी के घर में शोहर से रूठ कर आई हुई थी। एक रात अचानक दिल का दौरा पड़ा। अम्मी ब्लड प्रेशर की मरीजा थी, अल्लाह को प्यारी हो गई। इनके चलीसवे के बाद वालिद ने कोशिशदारों से कहा कि आप लोग मेरी बेटी के ससुराल वालों का मादा करें, वो इफ़्फ़त मनाकर ले जाएं। रिश्तेदार मेरे हालात जान चुके थे। उन्होंने कहा कि हमारा इस मामले में पढ़ना मुनासिब नहीं, आप खुद बेटी को लेकर जाओ, इसके घर छोड़ जाओ। एक रोज अब्बा जी ने मुझे कहा, बेटी तेरे नाज नखरे उठाने वाली तो चली गई और मैं बीमार रहता हूँ, 2 लड़कियों को नहीं पाल सकता। तुम ठीक से अपने घर बसोगी तो कोई अजमत का रिश्ता भी ले आएगा। तुम्हारा हाल देखकर अब रिश्तेदार भी मुझसे कतराने लगे हैं। बेटी तुम खुद अपने शोहर को फ़ोन करो, वो आकर तुम्हें ले जाए। सास से माफ़ी मांग लो और उनका हर कहा मानो। इसमें तुम्हारी शान नहीं घटती बल्कि इज्जत बढ़ेगी। बात के समझाने पर मैं राज़ी हो गई।
وہ خود مجھے سسرال پہنچانے گئے اور ساس سے معافی مانگنے کو کہا، مگر عارفہ خالہ سخت مزاج ہو گئی۔ بعد نے خاصہ میرا واپس آنا قبول کیا اور شرط یہ رکھی کہ میں سب کے لیے دوپہر کا کھانا بناؤں گی۔ ساس نوکروں کے ہوتے ہوئے کچن خود سنبھالتی تھی اور اپنے ہاتھ کا کھانا پسند کرتی تھی۔ میرے لیے یہ شرط کڑی تھی، جس نے کبھی ہل کر پانی نہ پیا ہو وہ کیسے اتنے سارے لوگوں کے لیے کھانا بنا سکتی تھی؟ میں تو 2 روز میں ہام گئی، حالانکہ نندی بھی بڑی بڑی اس کام میں میرا ہاتھ بٹاتی تھی۔ میں نے کھانا پکانے سے انکار کر دیا۔ تب ساس نے کہا، یہ ہمارے کسی کام کے نہیں، شوگر ہے اور نہ اور کوئی گن، اوپر سے باندھ لگتی ہے، اس کو چھوڑو، ہم تمہاری دوسری شادی کرواتے ہیں۔ مگر جہاں زیب مجھ سے محبت کرتے تھے وہ خاموش رہے۔ گھر والوں نے مجھ سے بات چیت بند کر دی، وہ مجھ سے کھانے کا بھی نہیں پوچھتے تھے۔ بھوک لگتی تو خود کچن میں جا کر کھانا لے لیتی۔ اب میرا دل ان لوگوں سے برا رہنے لگا۔ ایک روز جبکہ جہاں زیب بیرون ملک گئے ہوئے تھے، میں نے کسی سے بات کی اور نہ بتایا کہ جا رہی ہوں۔ رکشہ منگوایا اور اپنے باپ کے گھر آ گئی۔ مجھے دیکھ کر والد صاحب کا رنگ زرد پڑ گیا۔ عظمت بھی خوفزدہ ہو گئی، ہاتھ جوڑ کر بولی، باجی خدا کے لیے تم نے خود اپنے حالات خراب کیے ہیں تو خود سلجھاؤ، اپنے گھر میں بسو، ان لوگوں کی خدمت کرو، ورنہ تمہارا گھر برباد ہو جائے گا۔ کیا یہ گھر نہیں ہے؟ کیا برباد ہو جائے گا؟ میں ان لوگوں کی بہو ہوں یا نوکرانی؟ نہیں بسنا مجھے ایسے لوگوں میں جو مجھ سے گھر کا کام کرنے کو کہتے ہیں۔ ابا نے کہا، بیٹی اپنا گھر جنت ہوتا ہے، اپنے گھر میں سبھی کو کام کرنا ہوتا ہے، اس میں غلط بات کیا ہے؟ میرے اتنے اچھے رشتے ہیں، جانے اماں کو اپنی خالہ زاد بہن میں کیا دکھا، مجھے اتنے بڑے کنبے میں دھکیل دیا۔ ابا بیمار ہیں، اماں تو چلی گئی، اب لڑکے ان کی بھی جان لوگی کیا؟ تب میں غصے میں آپے سے باہر ہو گئی اور چھوٹی بہن پر ہاتھ اٹھا دیا۔ والد نے ہانپتے کانپتے کسی طرح سنبھالا۔ اماں کی وفات کے بعد شاید خالہ عارفہ کے دل سے ابا کا بھی لحاظ جاتا رہا تھا۔ والد نے ان کو کئی فون کیے، انہوں نے جواب نہیں دیا، بلکہ کہلا بھیجا، بہو بن کر رہنا ہے تو آ جائیں، ورنہ آنے کی ضرورت نہیں۔ ایک روز بالآخر مجھے اپنے غرور کی سزا مل گئی، بلکہ میری چھوٹی چھوٹی خطاؤں کی سخت سزا ملی۔ سسر نے اپنی بھتیجی سے جہاں زیب کا نکاح پڑھوا دیا۔ میں اپنی جگہ روٹھی بیٹھی تھی، لیکن میرے کمرے میں میرے جیون ساتھی کے لیے نئی سیل سزا دی گئی۔ سال بعد کسی نے بتایا کہ ایک بات تمہیں معلوم ہے، تمہارے میاں نے دوسری شادی کر لی ہے، اب وہ ایک بچے کا باپ بننے والا ہے۔ یہ سن کر پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ آئینے میں اپنی صورت دیکھی، وہ اپنی نہ لگی، صورت پر 12 بج رہے تھے۔ اب وہ شکل رہی اور نہ وہ غرور رہا۔ صورت رہ جاتی تو بھی کرتی کیا؟ سانپ نکل گیا تھا، لاٹھی اور لکیر رہ گئی تھی۔ والد اس غم کو سہ نہیں سکے، وہ اللہ کو پیارے ہو گئے۔ اس کے بعد ہم دونوں بہنوں کو کوئی نہ رہا۔ رشتہ دار پہلے ہی بیچ میں نہ پڑتے تھے، اب میں سسرال کیوں کر جاتی کہ سوتن آ چکی تھی۔ اللہ نے جہاں زیب کو بیٹا دے دیا تھا، وہ بھی لینے نہ آئے، جیسے ان کو میری ضرورت نہیں رہی تھی۔ ایک بار فون کیا تھا کہ بسنا چاہتی تو چلو، الگ گھر لے کر دے دیتا ہوں، الگ رہ لینا، خرچہ دیتا رہوں گا، سوتن کو قبول کرنا ہوگا۔ میں نے ان کی یہ پیشکش ٹھکرا دی، اس میں میری نسوانیت کی توہین تھی۔ باپ کی متعصبت کا رشتہ نہ ہو سکا، لیکن والد کی وفات کے بعد پھوپھی نے اپنے دیور کے بیٹے سے شادی کروا دی۔ اس شخص کی بیوی وفات پا چکی تھی اور 2 بچے تھے۔ عظمت نے خود کو محفوظ کرنے کے لیے اس رشتے کو قبول کر لیا۔ باپ کے گھر کی رکھوالی کے لیے میں اکیلی رہ گئی۔ سال بعد جب میرے شوہر کے یہاں بیٹی پیدا ہوئی تو سوتن نے مجھے طلاق دلوا دی، انہوں نے مجھے آزاد کر دیا۔ اب ہوش آیا کہ وہ پیشکش بھی اچھی تھی، سوتن شوہر کے ساتھ اور میں الگ گھر میں رہتی، عزت سے کسی کی بیوی کہلاتی، خرچہ ملتا، شوہر بھی آتے جاتے رہتے، کیا پتہ اللہ اولاد دے دیتا، اس کی پرورش میں لگ جاتی۔ زندگی کا کوئی مقصد تو ہوتا۔ میری کم عقلی خاندان والوں پر کھل چکی تھی، کوئی مجھ سے ملنا اور بات کرنا پسند نہیں کرتا تھا، ایک بہن کے سوا، اب وہ بھی جب اس کا شوہر چاہتا ملانے لگا۔ اکیلے گھر میں اکیلی تنہائی سے تنگ آ گئی، پڑھی لکھی نہ تھی کہ نوکری کر لیتی۔ وقت تیزی سے گزرتا گیا، پہلے چچا کچھ خرچہ دیے جاتے تھے اور بہن بھی دی جاتی تھی، وہ بھی بند ہو گیا، کوڑی کوڑی کو محتاج ہو گئی۔ اپنی کفالت کے لیے میرے پاس اس کے سوا چارہ نہ رہا کہ کسی کے گھر ملازمہ ہو جاؤں۔ ایک محلے والی نے ترس کھا کر اپنے جاننے والوں کے گھر رکھوا دیا۔ صبح 7 بجے جاتی، شام کو 7 بجے واپس آتی، سارا دن ان کے گھر کا کام سنبھالتی، تب پیٹ کا دل سے بھر پاتی۔ سوچتی ہوں کہ دوسروں کے گھر کے کام میں اپنے گھر میں خود کر لیتی تو کیا برا تھا۔ اب وہ صورت رہی کہ گوشت مال کے لاؤں اور نہ وہ پوزیشن رہی کہ معاشرہ عزت کی نگاہ سے دیکھے۔ اے کاش میں پہلے سوچ لیتی کہ صورت ہمیشہ نہیں رہتی، اس صورت سے ہی انسان کی سب سے بڑی خوبی ہے اور ہمیں اپنی صورت کو پہچاننا چاہیے۔